ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ विधान सभा चोणां नज़दीक आ रही ने त्यों-त्यों उम्मीदवारों ने आपो अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ संबंधी एक सीट ਤੇ कई दावेदार टिकट की मांग कर रहे हैं। जेकर गल की जाए विधान सभा हल्का सुल्तानपुर लोधी की तो श्रोमणी अकाली दल में 2 बार मिली हार तो बाद पार्टी हाईकमांड इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और उम्मीदवारों को लैके संभल के पैर पुट रही है। पर दूजे पासे पार्टी आगू टिकट लिए जोर अजमा रहे हैं। विधान सभा हल्का सुल्तानपुर लोधी के दर्जन आगुआं वालों प्रैस कांफ्रेंस जरिए जत्थेदार जरनैल सिंह डोगरावाल के नाम से टिकट की मंग करदिआं उन्होंने पूर्ण हमायत देने का भरोसा दिता गया है। उन्होंने वालों यह भी कहा गया कि जेकर पार्टी हाईकमांड किसी बाहरले व्यक्ति को उम्मीदवार ऐलानती है तो उसका डट के विरोध किया जाएगा। जिक्र खास है कि अकाली सरकार समय डॉक्टर उपिंदरजीत कौर अहम मंत्रालय में रहने के बावजूद बाबे नानक की पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी को कोई वड्डी राहत ना दे सके, जिस करके अकाली वोट बैंक को सन लाने में विरोधी सफल रहे। फिलहाल देखना होगा कि 2 बार मिली हार तो बाद सुल्तानपुर लोधी हल्के के लोगों का मन जितने लिए पार्टी हाईकमांड किस आगू की झोली में टिकट पाउंदी है। देखो जी, असी अज जी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असी कल मानयोग प्रधान साहब को मिले सीगे। हल्के दे विच एक बड़ियां अफवाहां दा बाजार चल रहा है कि जी एक कांग्रेस का कोई लीडर पैराशूटर आ रहा है श्रोमणी अकाली दल की टिकट पर। मैं दसना चाहना जी, पंजाबी की एक कहावत है कि जदों जहाज डुबदा तो चूहे चो छालां मार मार के बाहर नूं भजदे आ। अज कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा जहाज आ वो डुब रहा। तुसीं रोज़ मीडिया वाले देखते हो, अखबारों च आपां खबरां पढ़ते हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी छड्ड के बंदे भज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह सी उन्होंने भी पासे करता, क्योंकि उन्होंने दिस रहा सी भी जे कैप्टन अमरिंदर सिंह रहणगे तो साडी सरकार नहीं बननी, असीं डुबांगे। उसे कड़ी दे विच ही जिहड़े अमरिंदर सिंह के साथी सीगे वो वख-वख पार्टियां दे विच जाके सोच रहे कि असीं फिर जिवें साडा 5 साल लोगों ने लुट्टिया खसुट्टिया भी साडा फिर वो चल जाए दूसरी पार्टी जाके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कोई स्कोप नहीं रह गया वापसी का। उस कड़ी के ही साडे हल्के दे विच भी एक कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा बंदा 4-5 बारी इलैक्शन लिए टिकट की मंग कर रहा सी, एक जिन्होंने बिल्कुल नकारा हुआ कैंडीडेट कह सकते हैं, वो सुल्तानपुर लोधी हल्के तो अकाली दल के घुसपैठ करनी चाहता और लोगों के गलत अफवाह फैला रहा कि मैनू पार्टी प्रधान ने टिकट की हाँ कर दी है। मैं दसना चाहना कि श्रोमणी अकाली दल एक बहुत ही सिद्धांतक और असूलों वाली पार्टी है। साडी पार्टी ने हमेशा ही अपने वर्करां नूं तरजीह दी है किसी भी उहदे नाल लई और टिकट वास्ते। मैं एक होर बेनती करना चाहना कि देखो, जिहड़ा बंदा 4.5 साल उस पार्टी का वो प्रशासन जिहड़ा 4.5 कांग्रेस पार्टी का रहा पंजाब दे विच, किवें लुट्टिया खसुट्टिया लोगों ने झूठे परचे किए, उस सरकार ने 100 बंदा रहा। अपने हल्के दे विच भी जे देखिए कि किन्ना लोगों के झूठे परचे होए, लोगों का किन्ना लुट्टिया खसुट्टिया, वो बंदे ने कदे भी आके हल्के दे विच कदे भी किसी के पक्ष च, चाहे वह अकाली सी जां कांग्रेस सी, किसी के पक्ष च आवाज़ नहीं उठाई भी यह धक्का हो रहा। अज वो बंदा कौन होंदा कि सुल्तानपुर लोधी दी आके टिकट मंगे कवे जी भी मैंने टिकट दे दो, 4.5 साल 5 साल उधर नज़ारे ले लै, हुण आके कहंदा जी भी मैनू अकाली दल की टिकट दे दित्ती जावे। साडे पार्टी प्रधान साहब नूं वो बंदा जाके कई बार मिल चुका, मिन्नतां कर रहा कि मैनू पार्टी ज्वाइन कराई जावे। प्रधान साहब ने सानू साफ शब्दों च कहता कि मैं उस बंदे नूं कोई हाँ नहीं की, उन्हें बहुत जगह तो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा वा। प्रधान साहब ने वो कहते भी मैं उस बंदे नाल कोई मेरी कमिटमेंट नहीं, बिल्कुल गुमराहकुन प्रचार कर रहा हो कि मैं अकाली दल के आ रहा वा। असीं उस चीज़ का खंडन करने वास्ते लोगों को जागरूक कराने लिए किहो जी कोई गल नहीं हैगी। जो मीडिया के भी अजकल रोज़ सोशल मीडिया पर चल रही आ कि वो बंदा अकाली दल ज्वाइन कर रहा जी, उन्होंने कैंडीडेट बनाना, प्रधान साहब ने कहा भी इहो जी कोई गल नहीं। अकाली दल दे वल्लों जिहड़ी टिकट ते सारे दावेदार तकरीबन बैठे हैं जी 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 किहदा समर्थन करदे हो? मैं सरदार जरनैल सिंह डोगरावाला जी, असीं कल आपस में बैठे मीटिंग की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਵਾਲਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਹ ਫੜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। मेरी बेनती सुनो जी, मानयोग बीबी जी साडे जरनैल सीगे। असीं एज ए पार्टी वर्कर जिथे भी सानू किसी ने याद किया असीं पहुंचे हाँ। जिहड़ा पार्टी वालों
ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਜੀਵ ਧੀਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ, ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਧੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਤ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਬਾਈ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਗਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਝਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਮਜੂਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
मेरी कोई उन्हें इंटरव्यू दिखा दो, मेरी उन्हें कोई टैलीफोन से गल सुना दो। जो मेरी अज तक उन्हें गल ही नहीं हुई तो तुसीं क्यों डिमोरलाइज होने हो? तुसीं तकड़े होकर पार्टी का वर्क करो और श्रोमणी अकाली दल की लड़ाई लड़नी सारे इकट्ठे होकर लड़ो। ਜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? देखो गल यह है कि पहली गल तो यह है कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब साढ़े सत्कारयोग बहुत ही सियाणे हैं। वो साड़ी भावना की सारे इलाके की एक क्योंकि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह की चरण छो प्राप्त धरती पवित्र धरती है। इत्थे कभी इहो जिहा बंदियां नूं थां नहीं मिलना कि जिन्हां ने जिहड़ा ने उस पार्टी काम किया जां करदे अज कि जिन्हां ने श्री हरमंदर साहब के उत्ते तोपा के टैंकों नाल हमले कराए होण, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त नूं ढाया होवे, जिन्हां ने 1984 के दंगियां विच उत्थे कतलो गारत की होवे, वो अज साडी पार्टी जे साडी पार्टी कुर्बानियां भरिया एक इतिहास है। श्रोमणी अकाली दल को आम पार्टी नहीं, श्रोमणी अकाली दल का 100 साल पूरे हो गए और ये बड़ा बड़ा कुर्बानियां भरिया इतिहास है। इस पार्टी विच इहो जिहे बंदे नूं जिहड़े कांग्रेस पार्टी दीयां कट फुटरियां जिहड़ियां दा मारदियां फिरदियां, पहलां कांग्रेस पार्टी में 4-5 साल राज भोग लिया, हुण उन्हां नूं पता वा कि श्रोमणी अकाली दल की ते बहुजन समाज पार्टी की आने वाली सरकार आ ते असीं क्यों ना भज के छाल मार के इहदे विच जा वड़ीए। लोकनाथ जी मेरा जिहड़ा क्वेश्चन सी ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ? देखो गल यह है कि पैराशूट राही ही कैंडीडेट आने नूं रोकण वास्ते इकट्ठे होए वंड नहीं देंगे बिल्कुल, बल्कि साडी लीडरशिप सारी जिले की पंजाब की साडे नाल आ और बिल्कुल किसी कीमत पर पैराशूट राही बाहर लो आया कोई, क्योंकि तुहानूं जी गल कर सुनाई है कि वो बंदे उस पार्टी के नाल संबंध रखते हैं जिन्हां साडा बहुत बड़ा नुकसान करता पंजाबियों का पहले ही, और उन्होंने बंदियां नूं साडे पंजाब के साडे इलाके के हल्के के श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े भौरे ने वो कभी मूँह नहीं लाउणगे। जहेदार जी परसों सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल जलंधर विच मीटिंग करके हल्का सुल्तानपुर लोधी के वर्करां नाल रूबरू होकर उन्होंने विचार जाने हैं, उत्थे तुहानूं की इहो जिहा मैसेज मिलिया जिहदे कोई इमीडिएट कल नूं उन्हां कोल गए? देखो गल यह है कि आप अपना पक्ष पेश करने लई अपने पार्टी के प्रधान को जाना साडा हक बनदा, क्योंकि परसों जो उन्होंने सारे वर्करां दे विचार सुने हैं उत्थे भी कोई डिप्लोमैसी हुई है, उत्थे भी कुछ बंदे कांग्रेस पार्टी के भेजे गए जिहड़े जाके उस व्यक्ति का नाम लैन, जिथों साडे मन नूं ये चिंता बनी कि जिहड़े कांग्रेसी आण के अकाली दल दे जाण, पर जिन्हां ने अजे मुढ़ली मैंबरशिप भी अकाली दल की नहीं लई, जिहड़े अजे तक अकाली दल नूं जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, उस पार्टी के वर्कर जाके उत्थे अपना पक्ष पेश करन उन्हां दा की अधिकार है जी? उन्हां दा कोई अधिकार नहीं बनता। एक गल तुसीं होर कही तुसीं कि सुल्तानपुर हल्के की समुची लीडरशिप साडे नाल है, डॉक्टर पिंदरजीत कौर साबका वित्त मंत्री और स्वर्ण सिंह इंजीनियर जो कि टिकट के दावेदार खुद वो अज तुहाडे च मौजूद। देखो गल यह है कि हर बंदे नूं अपनी अपनी गल करने का अधिकार है। मेरी जिहड़ी साडा जिहड़ा आपसी समझौता मेरे नाल सर सतबीर सिंह जी बिट्टू बैठे हैं जिहड़े इस हल्के तो कैंडीडेट आ जिन्हां ने दावा जताया सी, मेरे नाल सर सतबीर सुख साहब बैठे हैं चेयरमैन साहब साबका चेयरमैन, जिन्होंने इन्होंने भी दावा पेश किया श्रोमणी अकाली दल को। मेरे नाल सर सुखदेव सिंह नानकपुर बैठे तुहाडे सामने बैठे ना, असीं ये सारे ते मेरे बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर श्री दिनेश धीर जी जिन्होंने MLA का दावा पार्टी को पेश किया इस वेले गिनती कर लो असीं सारे एक मुठ हाँ, और इन्होंने मेरे ते कृपा की है। पार्टी प्रधान को जाके इन्होंने भरोसा दवाया पार्टी प्रधान को कि असी सारे इकट्ठे हैं जरनैल सिंह डोगरावाले दे नाल और सानू टिकट मिले असी ठोक के जितावांगे और श्रोमणी अकाली दल को सीट जित के देवांगे। पार्टी प्रधान को मेरी तो एको अपील है कि साडा कुर्बानियां भरिया इतिहास आ ते मेरा भी जीवन कुर्बानियां नाल बिल्कुल पूरा भरिया है। मैं पार्टी का परखिया हाँ, श्रोमणी अकाली दल का निधड़क जरनैल भी हाँ और मैं अपने साथियों का परखिया हाँ तो मैं जमीन नाल जुड़िया हाँ वर्कर हाँ पार्टी का, इस करके मैं अपने प्रधान नूं निमरता सहित क्योंकि मैं उन्होंने अगवाई च बड़ा लंबा समा हो गया काम किया। साहब प्रकाश सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल जो रहे
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਦੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4:30 ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭਜਨ ਕੌਰ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇ ਘਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਔਰ 20 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਵੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਨੈਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਿਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ 100% ਜਥੇਦਾਰ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ CM ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ
ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਈਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੋਂ ਤਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕਈ ਬਿੱਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿੱਗੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਿਆ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਚੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ 2012 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, 2017 'ਚ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਹਰੀ? ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ
2012 ਚ 2012 ਔਰ 17 ਚ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ? ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ 100% ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦੇਣ। ਵਹੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ 550 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।